जो कि आप सबनों पता है कि अज जिथे अज साउण महीने की पवित्र संगरांद का दिन है, उत्थे जो अनोखे शहीद जिन्हां दी शहीदी नूं वखरा ही मन्निया जाता है, भाई तारू सिंह जी, जिन्हां ने सारी जिंदगी अपनी गुरसिखां की सेवा करदे ने लंघाई जंगलां दे विच रहिंदे ਸਿੰਘਾਂ नूं लंगर छकाउणा, आउण जाण वाले नूं लंगर छकाउणा। भाई तारू सिंह जी का जन्म, जिन्हां दा कूला पिंड दे विच जन्म होया सी, कूला नगर के रहने वाले भाई तारू सिंह जी सी। ते शुरू तो ही उन्होंने माता जी ने जी उन्होंने गुरसिੱਖੀ के रस्ते ते चलना दसिया होया सी। उन्हों का नाम ही माता ने कहा कि तेरा तारू नाम ही इस करके रखा कि तू जुल्म की दुनिया नूं तैर के लंघ जावे। भाई तारू सिंह जी जिन्हों ने साध संगत जी समा अपने को बहुत घट आपां टुक मात्र दे विच इतिहास नूं जो उन्हों की क्यों शहीदी, क्यों उन्होंने शहीद होना पिया, आपां विचार करांगे थोड़ी जी। भाई तारू सिंह जी जो गुरसिखां की बड़ी सेवा करते, जंगलों के विच रहिंदे ਸਿੰਘਾਂ लई प्रसादा तैयार लंगर तैयार करके लैके जाते सी, उन्होंने लंगर छकाउंदे सी, उन्हां दे लई वस्त्र लैके जाते सी। आप भावें कदे उन्होंने जिहो जे वस्त्र मिल जाने पाटे पुराने उही जी पा लेने, पर ਸਿੰਘਾਂ वास्ते नवे तो नवे वस्त्र सिलाई करके लैके जाते सी। ऐदां ही सेवा करदिआं नूं बड़ा समा लंघ गया सी, पर साध संगत जिथे सेवा करन वाले हुंदे ने उत्थे एक सेवकां दे निंदक भी इत्थे ही पैदा हो जाते हैं, जिहड़े हंकारी जे हुंदे ने बहुत ही अपने आप। वो महाराज ने धुरों ही उन्हां दी ड्यूटी लाई है, घिरत निंदक का धुर ही पिया। महाराज ने बाणी वो आप समझाउंदे भी घिरत निंदक का धुर ही पिया, भी ये धुरों ही आए ने, ये निंदक ने जिहड़े निंदिया करन वाले। जिथे साध संगत जी साडे इत्थे गुरसिख सेवा करन वाले ने, उत्थे इन्हां दी निंदिया करन वाले भी पहले ही बैठे ने सेवा करन वालियां। भाई तारू सिंह जी सेवा करदे आले दुआले बड़ी महिमा होण लग पई, पर यह सब कुछ साध संगत जी किसी ने जाके जकरीए खान नूं जाके लाहौर दे विच चुगली करती कि तुसीं तां कहने हो कि असीं सिंह सारे मार मुका ते कोई नहीं छड्डिया सिंह दुनिया ते पंजाब दे विच, पर लाहौर दीआं कंधां दे नाल उत्थे कुछ को दूर नगर है कूला पिंड, उत्थे दा रहण वाला भाई तारू सिंह जिहड़ा बड़ा गुरसिखां दी ਸਿੰਘਾਂ नूं लंगर छकाउंदा है, वो गदार है। आए सब सुन के जकरिया बड़ा गुस्से दे विच आया ते उन्हें अपने 500 सिपाही भाई तारू सिंह जी नूं फड़ के लियाउण दे लई भेज दिते। साध संगत जी ये देखो ਸਿੰਘਾਂ दी कमाई इन्नी निमरता सी भाई तारू सिंह जी विच कदे किसी ने अज तक कदे कोई लड़े नहीं सी, पर फिर भी देख लो इन्हें भले मानस सिख दे लई भी 500 सिपाही उन्होंने फड़न दे लई भेजा। इन्ना खौफ सी ਸਿੰਘਾਂ दा उस वेले। कूले नगर दे विच जो कि फौजदारां ने पूछा कि तुहाडे नगर दे विच एक गदार है जिहड़ा ਸਿੰਘਾਂ दी सेवा करदा है। साध संगत जी नगर ने जो पूछा कि उसका नाम क्या, जो दसिया कि नाम तारू सिंह है, तो कहते वह भला मानसी बड़ा है, वह तो किसी ना कोई वैर ही नहीं, वह तो इन्नी सेवा करता, आउण जाण वाले नूं प्रसादा छकाउंदा, लंगर छकाउंदा। साध संगत जी उधर एक छोटा जिहा बच्चा भज्या गया, उधर भाई तारू सिंह जी खेतों के विच हल वाह रहे सी, जाके दसिया कि भाई साहब तुहानूं जकरीए ने फड़न दे लई फौज भेज दी, 500 सिपाही जिहड़े तुहानूं लैण आए ने। बच्चा कहंदा भाई साहब तुसीं भज्जो इत्थों, तां भाई तारू सिंह जी कहंदे भज्जना क्यों, ਸਿੰਘਾਂ दा काम नहीं भज्जना मैदान छड्ड के, आपां किहड़ा कोई किसी दा माड़ा कीता जां कोई गुनाह कीता भी आपां नूं सज़ा देणगे। कहंदे चलो चलदे आं जाके की कहंदे ने। गए उत्थे जाके पुछया, ਜਦੋਂ जाके कोल खड़े हो तो उन्होंने चेहरे का नूर देखे, उन्होंने तेज नहीं सी झल्लिया जाता, क्योंकि नाम जपण वाली जिहड़ियां रूहां हुंदियां ने उन्होंने चेहरे का नूर ही वखरा आउंदा। सादे जे वस्त्र पाए, खद्दर की दस्तार सी जिहड़ी सिर ते सजाई हुई सी, ते पैर दे विच
ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜੁੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਰ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇਜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੋਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਡੁੱਕ ਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਇਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ। ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਚੀ ਸਿੱਟਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ।
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੰਬੀ ਲਾਇਆ, ਘਥੋੜੀ ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਬੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤਾਂ 4 ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ, ਰੰਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੰਬੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੋਪਰ ਲਾਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਕਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਸ ਤਾਰਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੋਪਰ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਜਕਰੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਕਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤ ਲਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਟਾ ਬੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊ, ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਨਿੰਮ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਕਰੀਏ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਜਕਰੀਏ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਕਰੀਏ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਨ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ, ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਰਤੇ, ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਤੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤਣੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਜੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਕਰੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜਕਰੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ, ਜੁੱਤੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਉੱਠ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੀੜ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ 22 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਕਰੀਏ ਖਾਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਗਦਾਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ।
ਜ਼ਕਰੀਏ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਰਾਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 22 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖੋਪਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, 22 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਖੋਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਖੋਪਰ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜ ਗਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਲਹਾਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਭੈਣੇ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਖੀਏ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਖੀਏ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਖੀਏ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ
ਬਰਸਣ ਹਾਰ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਣ ਹਾਰ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਣ ਹਾਰ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਣ ਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਖੀਏ ਮੋਰਾ ਨੇ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਖੀਏ ਮੋਰਾ ਨੇ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਕ ਮਹਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਕਰਮ ਹਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਹਿ ਸਤਿ ਕਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਹਿ ਸਤਿ ਕਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਦੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡ ਹੋ, ਅਨਕ ਵਿਧि ਸਮਝਾਵਹੁ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮੇ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵਹੁ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ,
तुम ही सज्जन सहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा,